Hello students, in today's lecture we are going to talk about centrioles, centrosomes and basal bodies. Now centrioles and basal body, or sometimes it is also known as the basal granules. So let's have a difference between centrioles and basal body first, then we will talk about centriosomes, not chromosomes, centriosomes. So let's get started. Here is centrioles, and in second part here we are going to consider basal bodies, or it is also known as basal granules. Now based on where they are present, they further get differentiate into. So first here we will consider the position. Centrioles, they are positionally perinuclear. Position कशी सांगितली त्यांची? Perinuclear. Perinuclear, that means near to the nucleus. Nucleus च्या जवळ. अशी कुणाची पोझिशन असते? centrioles ची. So here I will mention near to the nucleus. In case of basal bodies, they are present in cilia and flagella. That means they are present in numerous form. आता म्हणजे जर नंबर नुसार जर कन्सिडर केलं तर numerous form मध्ये, but based on their position they are present just below the plasma membrane. So below the plasma membrane. Below the plasma membrane. नेक्स्ट नंबर. आता दोघांचे नंबर किती आहेत? बेस्ड ऑन देअर नंबर, centrioles are always present in 2 in number. They are actually hollow tube like structure. हे कसे असतात? hollow tube like structure. These are the hollow tube like structure, and in that case one tube is vertically arranged whereas the second tube is horizontally arranged, and in this way they look like perpendicular to each other. So त्यांची अरेंजमेंट कशी दिसते आपल्याला दिसताना? परपेंडिक्युलर फॉर्म मध्ये दिसून येते. नाव नेक्स्ट जर कन्सिडर करायचे असतील आपल्याला तर त्यांची साईज, म्हणजे दोन्हीही साईज नुसार कसे आहेत. अच्छा नंबर राहिला यांचा नाही का? दे आर प्रेझेंट इन सिलिया अँड फ्लॅजिला. कोण? बेसल बॉडीज. सो दे आर न्यूमरस इन नंबर. न्यूमरस म्हणजे भरपूर सारे, कारण सिलिया आणि फ्लॅजिलामध्ये ते प्रेझेंट आहेत. इथे हे मात्र फक्त दोनच असतात प्रेझेंट. ठीक आहे. नेक्स्ट साईज. साईज ऑफ centrioles, it is 0.3 to 0.5 micrometer in length. साइज किती सांगितली आहे? 0.3 to 0.5 micrometer. Whereas basal bodies, they are 300 to 500 micrometers. Comparatively मात्र हे कसे दिसलेत आपल्याला? जास्त दिसले साइज मध्ये. Let's talk about function. What is the function of centrioles? Basically centrioles, they help in the formation of मग ते स्पिंडल फायबर असेल, ॲस्टर फॉर्मेशन असेल. सो अशा वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये सेंट्रिओलचा रोल आपल्याला दिसून येतो. आणि हेच जर मला बेसल बॉडीजबद्दल बोलायचं असेल तर दे फर्दर गिव्ह राईज टू द सिलिया अँड फ्लॅजिला. सो हिअर आय विल मेन्शन सेंट्रिओल्स, दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरे फॉर्म, म्हणजे ते फॉर्म करायला हेल्प करतात. दॅट मीन्स दे हेल्प इन सेल डिव्हिजन. They also help in ester formation. हा टॉपिक लास्ट इयर गेला आपल्याला, अदरवाइज आपल्याला आता 11th मध्ये पुढे येणार आहे सेल डिव्हिजन मध्ये. ॲज वेल ॲज इन स्पिंडल फॉर्मेशन. ह्या वेगवेगळ्या कामांसाठी आपल्याला सेंट्रिओल्सची मदत लागते.
In case of basal bodies, they further give rise to the cilia and flagella. म्हणजे काय तर ह्या बेसल बॉडी सिलिया आणि फ्लॅजेला फॉर्म करायला मदत करतात. दॅट मीन्स अल्टिमेटली दिस बेसल बॉडी दे हेल्प्स in the movement of cilia and flagella. And the last point is their occurrence, where they generally occurs. Centrioles, they are present in animal cell only. They are present in animal cells, but one exception is there, except mature mammalian RBCs. Except mature mammalian RBCs ह्या जर सोडल्या तर बाकीच्या सर्व ॲनिमल सेलमध्ये सेंट्रिओल्स प्रेझेंट असतात. When we talk about basal bodies, these basal bodies, they are present in cilia and flagella all over, or we can say they are present in ciliated and flagellated cell. ज्या सेलला सिलिया किंवा फ्लॅजेला प्रेझेंट असेल त्या सेलमध्ये बेसल बॉडीज प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल झूस्पोर झाले, युग्लिना झाले, युग्लिनाला फ्लॅजेला आहे, सो त्यांच्यामध्ये आपल्याला बेसल बॉडीज दिसतील. सो अकरन्स दे आर प्रेझेंट इन where cilia and flagellas are present. जर सिलिया प्रेझेंट असेल तर अशा सेलला म्हटलं जातं सिलिएटेड सेल, आणि जर फ्लॅजेला प्रेझेंट असेल तर त्याला म्हटलं जातं फ्लॅजेलेटेड सेल. एक्झाम्पल इज इन सर्टिन काइंड ऑफ झूस्पोर्स, इन युग्लिना. सो दीज आर द ciliated and flagellated cell. So in this way we have seen the difference between centrioles and basal bodies. आता इथे basal bodies ला का घेतला पण basal body and centrioles, they are showing the same internal structure. In their internal structure, that means internally they are made up of microtubule. आपण स्टार्टिंगला मायक्रोट्युब्युल मायक्रोफिलामेंट पाहिले. रिसेंटच्या लेक्चरमध्ये आपण सिलिया आणि फ्लॅजेला त्यांचे इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलं. सो त्यांच्यामध्ये मायक्रोट्युब्युल पाहिले, ट्युब्युलिन प्रोटीन पाहिला, त्याच्यामध्ये आपण डबलेट पाहिले. सो त्यांचं स्ट्रक्चर जसं घेतलं तसंच आज आपण सेंट्रिओल्स आणि बेसल बॉडी ह्या दोघांचंही इंटरनल स्ट्रक्चर सेम आहे. सो हिअर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर of centrioles as well as basal bodies. As I have said, the internal structure for both it is same. कुणासाठी centrioles आणि basal body साठी they are generally made up of microtubules. कुणापासून तयार झालेत? Microtubules. But their arrangement is 9+0. They are showing a specific arrangement of 9+0, where 9 indicates their pericentriolar. म्हणजे हे पेरिफेरल झाले मायक्रोट्युब्युल्स, पेरी मायक्रोट्युब्युल्स म्हणूयात, आणि हे सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स. दॅट मीन्स सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स ॲब्सेंट. हे काय आहेत? पेरिफेरीला आहेत. आता आठवा, सिलिया आणि फ्लॅजेलाची अरेंजमेंट कशी होती? 9+2 ची अरेंजमेंट होती. म्हणजे 9 पेरिट्युब्युलर होते आणि आतमध्ये 2 हे मात्र सेंट्रल ट्युब्युलर अशा फॉर्ममध्ये होते. सो दीज आर फॉर पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स. हे तर काय नाहीच आहेत सेंट्रलला. Now these peripheral microtubules, they get formed by one protein and name is tubulin protein. Tubulin protein is dimeric in nature. That means they are having one alpha and one beta. हे पाहिलं आपण. जर सपोज हे जे काही एक हॉलो ट्यूब आहे, इथे आपल्याला
अल्फा यांची एक चेन दिसते, त्याच्यानंतर एक बीटा, असे अल्फा अँड बीटा. सो दीज आर द प्रोटोफिलामेंट. हे असे आहेत ते. एकूण किती प्रोटोफिलामेंट असतात? 13 प्रोटोफिलामेंट. बट इन केस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल्स और वी कॅन से द बेसल बॉडी, दे आर ट्रिपलेट इन नेचर. ते कसे आहेत? ट्रिपलेट नेचर्स आहेत. म्हणजे हा जो 9 आहेत ना, दे आर इन ट्रिपलेट फॉर्म. काय आहे परत सांगते. इंटरनल स्ट्रक्चर सेंट्रिओल्स आणि बेसल बॉडी दोघांचंही सेम आहे. कशापासून तयार झाले? तर मायक्रोट्युब्युल्सपासून. अरेंजमेंट कशी आहे? 9+0. दॅट मीन्स ओनली 9 पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स आर प्रेझेंट आणि सेंटरला मात्र काहीच नाही आहे. हे 9 जे काही मायक्रोट्युब्युल्स आहेत कोणत्या प्रोटीनने तयार होतात? तर ट्युब्युलिन प्रोटीनने. ट्युब्युलिन प्रोटीन हा कसा असतो? डायमेरिक फॉर्ममध्ये, म्हणजे अल्फा ट्युब्युलिन आहे, बीटा ट्युब्युलिन आहे. सो वन त्यांची स्पायरल अरेंजमेंट असते अल्फा ट्युब्युलिनची आणि दुसरी असते बीटा. म्हणजे जर सपोज हे हॉलो असेल तर एक असा पूर्ण टर्न येईल अल्फाचा, जस्ट त्याच्या खाली एक बीटाचा येईल आणि ती संपूर्ण एक रो जर कन्सिडर केली, इट इज नोन ॲज प्रोटोफिलामेंट. सो इन दिस वे देर आर 13 प्रोटोफिलामेंट. पण हे जे काही 9चं स्ट्रक्चर आहे हे ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये. इन केस ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेला दे आर इन देअर डबलेट नेचर. डबलेट कसे होते एकदा ते पाहूयात आपण. सो दिस इज ए अँड outer one is B. So this is A and B. Such kind of structure is known as doublet of microtubule. सो इथे किती दाखवले होते आपण? 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. And the outer one, inner one, that means A microfilament, it is having 13 protofilament, whereas B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. They are having 10 protofilament. So in this way सिलियाच्या केसमध्ये मायक्रोफिलामेंट हे डबलेट फॉर्ममध्ये होते. यांच्यामध्ये सेंट्रिओल्समध्ये हे ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये आहेत. म्हणजे कसे असतील हे? सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, नाव दिस इज बी आउटर and this is outermost C. This one is A, this one is B and the last one is C. Now in case of A microfilament there are 13 protofilament. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13 microfilament, protofilament, sorry. In the case of B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are only 10 protofilament. And same in the case of C microtubule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो त्यांची अरेंजमेंट कशी असणार आहे? हे ट्रिपलेटच्या फॉर्ममध्ये असणार आहे. प्रोटोफिलामेंटचे नंबर खाली मेन्शन करते. दे आर हॅव्हिंग 13 प्रोटोफिलामेंट, बी इज हॅव्हिंग 10 प्रोटोफिलामेंट अँड सी इज हॅव्हिंग अगेन 10 प्रोटोफिलामेंट. अरेंजमेंट कळाली. हे एक आपण मायक्रोट्युब्युलचं स्ट्रक्चर कन्सिडर केलं. ह्याच्यामध्ये आपण अरेंजमेंट जर पाहिली तर अरेंजमेंट बेसिकली ही 13 असते. डबलेट जर फॉर्म घेतले जे सिलिया आणि फ्लॅजेलामध्ये पाहिले तर एक होता इनर, एक होता आउटर. इन केस ऑफ सेंट्रिओल्स दे आर इन देअर ट्रिपलेट फॉर्म. ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये असतात आणि अशा पद्धतीने मायक्रोट्युब्युलपासून कोण तयार झालेत? हे सेंट्रिओल्स. सेंट्रिओल्स हे दोनच हॉलो ट्यूब असतात. एकमेकांना परपेंडिक्युलर फॉर्ममध्ये राहतील ते. सपोज मी इथे असं दाखवते पहा, हे असे एकमेकांना परपेंडिक्युलर फॉर्ममध्ये, दॅट मीन्स it is in always pair form and they are get surrounded with the amorphous structure called as pericentriolar particle, and along with that particle that two centrioles togetherly known as centrosome. सो सेंट्रोसोमला थोडंसं पुढे आपण कन्सिडर करूयात. पहिल्यांदा ह्या दोघांचं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं आहे त्याच्यावरती एक फोकस देऊयात. ओके, ॲज युजल काय करूयात आपण एक हॉलो सर्क्युलर पार्ट दाखवूयात. बट अरेंजमेंट कशी आहे? 9+0. सो नो नीड टू ड्रॉ सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स. ओनली वी हॅव टू ड्रॉ दॅट 9 पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स. पण ह्या सुद्धा कशा आहेत? ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये. पहिल्यांदा आपण मार्क करून घेऊयात. सपोज 1, देन 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 and 9. So accordingly here we are going to place that things. So that is A, this one is B and this one is C. Again it is A, B and C. Again this is A, B and the last one is C. Again A, B, C. A, B, C. A, B and C. A, B, C. टेप आता वरखाली होईल तेवढा ॲडजस्ट करून घेतो आपण. मला जर ह्यांना लेबल करायचं असेल तर आपण ह्यांना लेबल करूयात. आता हे प्रत्येक जण कसे आहेत माहिती आहे, ए बी सी, ए बी सी. दिस इज ए बी सी, ए बी सी, हियर ए बी सी, सेम ॲज युज्युअल ए बी सी, ए बी सी and last one is ABC. So these are the triplet microtubular bodies. Triplet microtubules. बरं, एकाचे प्रोटोफिलामेंट दाखवूयात. अकॉर्डिंगली सर्वांचे प्रोटोफिलामेंट असणार आहेत ते. सपोज मला इथे फर्स्ट दाखवायचे आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. And in the second case B 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. फर्स्ट मध्ये आले 13 प्रोटोफिलामेंट, सेकंड मध्ये आले 10 प्रोटोफिलामेंट आणि सी मध्ये सुद्धा आले 10 प्रोटोफिलामेंट. बरं, आपण इथपर्यंत करून ठेवली अरेंजमेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल्स. आता मध्ये काय आहे, मध्ये काहीच नाही. देर इज अ हॉलो पार्ट अँड दिस हॉलो सर्क्युलर पार्ट इज नोन ॲज हब. इट इज नोन ॲज हब. एव्हरी ए हॅज one kind of dense material in front of this A. प्रत्येक एच्या पुढे एक काहीतरी असं डेन्स मटेरियल आहे. ठीक आहे, प्रत्येक एच्या पुढे ना आपण प्रत्येक एच्या पुढे एक डेन्स मटेरियल दाखवूयात, राईट. Every A has dense material in front of it. And this is known as X body. It is nothing but the dense material. Dense material. Okay. Now, in between the two X body, there is a one more dense material called as B body. इथे ठेवली आहे दोघांच्या मध्ये. 2X च्या मध्ये एक B body, 2X च्या मध्ये B body, 2X च्या मध्ये B body. अगेन दोघांच्या मध्ये B body, दोघांच्या मध्ये. अगेन इथे सुद्धा दोघांच्या मध्ये, इथे सुद्धा सेंटरला ह्या दोघांच्या मध्ये, ह्या दोघांच्या मध्ये. एक सेकंड ना, ह्या दोघांच्या मध्ये इथे दाखवली, दोघांच्या मध्ये, देन ह्या दोघांच्या मध्ये, ह्या दोघांच्या मध्ये इथे, देन इथे, ह्या दोघांच्या मध्ये थोडंसं आपण स्लाइटली इथे ठेवूयात. हा दाखवला आपण दोघांच्या मध्ये इथे आणि ह्या दोघांच्या मध्ये इथे. 2 3 4 5 6 7 8 9. येस, 9 पाहिजेत आपल्याला ना, 9 असणार आहेत. नाउ दिस ग्रीन वन इज नोन ॲज Y body. Y body. It is again nothing but the dense material. राईट. काय केले आपण फक्त काय केलेत, हे ट्रिपलेट दाखवलेत. ट्रिपलेटमध्ये A इनर, B आउटर अँड C आउटर मोस्ट, वेर A कंटेन्स 13 प्रोटोफिलामेंट, B 10 प्रोटोफिलामेंट, C 10 प्रोटोफिलामेंट. एव्हरी ए हॅज डेन्स मटेरियल इन फ्रंट ऑफ इट, प्रत्येक याच्यामध्ये. आता आपण काय करणार, ह्या सर्वांना जोडणार आहोत. पहा,
ह्या सर्वांना काय करतोय आपण, जोडतोय. जोडून आपल्याला हे काहीसं असं स्ट्रक्चर दिसतंय, राईट. ओके, हा थोडासा पार्ट अगदी सेंटरला आणूयात म्हणजे अजून जरा व्यवस्थित दिसेल. ओके, राईट. आता प्रत्येक एक्स पासून ते हबला जाऊन पोचत आहेत, त्याला आपण म्हणणार आहोत दिस इज रेडियल स्पोक. प्रत्येक ए पासून निघालाय, तो इथे जाऊन पोचलाय. and this part is known as radial spoke. Okay, now this Y part, it is get connected to the AC linker. In case of cilia and flagella we have seen AB linker. ह्याचा मीनिंग काय असतो, AB लिंकर म्हटला की प्रत्येक फर्स्ट डुप्लेट जो असेल त्याचा दुसऱ्या डुप्लेटच्या बी ला जाऊन ते अटॅच होतात. आता इथे काय होईल, AC लिंकर सांगितलंय ना, सो ए पहिल्याचा ए दुसऱ्याचा सी, पहिल्याचा ए दुसऱ्याचा सी, पहिल्याचा ए दुसऱ्याचा सी, AC अगेन AC, अगेन AC, अगेन AC अँड अगेन AC, अगेन AC. आता हे जे काय आहेत आपण रफ ड्रॉ केलेले, ह्याला थोडंसं वाईट करूयात म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला काहीसं हे अशा फॉर्मॅटमध्ये दिसेल. ठीक आहे. सो हे जे काही जॉईंट झाले त्याला इथे काय नाव देऊयात आपण, हा जो ब्ल्यू कलरचा आहे इट इज AC लिंकर. AC लिंकर का म्हटलं, प्रत्येक ह्या ट्रिपलेटमधला जो ए आहे तो पुढच्याच्या सीला लिंक झालाय, AC लिंकर. अँड दिस Y बॉडी is get attached with the AC linker. Okay, and this is the internal structure of centrioles as well as we can say for basal body. Simple structure है. Internal structure of centrioles. आता हे ड्रॉ वगैरे करायला विचारलं जाते, फक्त ह्यांच्या छोट्या मोठ्या पॉईंटवरती बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारले जातात. सो त्या क्वेश्चनच्या प्रिपरेशनसाठी मात्र आपल्याला ही डायग्राम माहिती असली पाहिजे. ही डायग्राम सेम जर सिलिया आणि फ्लॅजिला कळाली असेल तर नियर हाव तसेच काहीसे आहेत. अरेंजमेंटमध्ये बाहेर पेरिफेरल किती मायक्रोट्युब्युल्स दिसल्या, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Every 9 peripheral microtubules, they are in their triplet form. Triplet form. One inner is A, outer is B and outermost is C. Every, that means A microtubule is having 13 protofilament. याला 13, B 10 protofilament, C 10 protofilament. त्याच्यानंतर आपण काय केलं, in front of A there is dense body आणि A च्या समोर जी डेन्स बॉडी आहे तिला नाव दिलं होतं आपण X बॉडी. सो प्रत्येक A च्या समोर जी काही डेन्स बॉडी दाखवली ती झाली X बॉडी, डेन्स मटेरियल असतात. 2 Xच्या मध्ये अजून एक डेन्स मटेरियल मिळालं, त्याला नाव दिलं आपण Y बॉडी. चला आपण ह्याला लेबल करूयात म्हणजे सिक्वेन्स वाईज लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. आपण सांगितले हे जे काही आहेत हे होते पेरिफेरल, मी इथे मेन्शन करते पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स. बरं, पहिल्यांदा आपण सांगितलं अरेंजमेंट कशी आहे, 9 + 0, 9 + 0. सो पेरिफेरलला किती पाहिजेत आपल्याला, 9 पाहिजेत. सेकंड आपण असं सांगितलं की ते सगळेजण कसे आहेत, ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये आहेत, ट्रिपलेट. थर्ड सांगितलं दे आर हॅव्हिंग द अरेंजमेंट ए, इनर बी, आउटर सी, आउटर मोस्ट आणि त्यांचे प्रोटोफिलामेंट 13 10 10. ह्याच्यावरती क्वेश्चन येतात. देन फोर्थ वन आपण असं सांगितलं की एव्हरी ए इज हॅव्हिंग डेन्स मटेरियल इन फ्रंट ऑफ इट अँड इट इज नोन ॲज एक्स बॉडी. In between 2x there is one more dense body called as Y body. मग आपण काय केलं, ह्या सर्वांना जोडून घेतलं आणि आतमध्ये आपण फ्लॉवर शेप किंवा स्टार शेप असं तयार करून घेतला. सेंट्रलचा पार्ट जो होता त्याला नाव दिलं होतं आपण हब, 6 हॉलो पार्ट असतो तिथे.
नाव एक्स मटेरियल किंवा एक्स बॉडी आहे, इट कनेक्टेड टू दिस हब अँड इट इज नोन ॲज रेडियल स्पोक. इथे 7. नाव there is a formation of AC linker. Every triplet link from A to the next C. प्रत्येक ट्रिपलेट त्याच्या A पासून पुढच्या ट्रिपलेटच्या C ला जोडतो आणि त्याच्यापासून लिंकर जो तयार झाला आहे त्याला आपण नाव देऊयात, इट इज AC लिंकर. अँड फायनली दिस Y body they are get joined or connected to the AC linker. So in this way this is the structure of centrioles. आता सेंट्रिओल्स केव्हा स्प्लिट होतात? सेंट्रिओल्स जर आपण पाहिले तर त्यांच्या मूवमेंट होताना दिसून येत नाहीत. दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, बट दे हेल्प इन द फॉर्म ऑफ, म्हणजे फ्लॅजेला किंवा सिलिया असेल तर त्यांना फॉर्म करून त्यांच्यामध्ये मूवमेंटसाठी हेल्प करू शकतात, स्वतः मात्र ते मूव करत नाहीत सेंट्रिओल्स. नेक्स्ट, सेंट्रिओल्स स्प्लिटिंग दिस टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल डिव्हिजन किंवा इंटरफेज. एस सिंथेसिस फेज लक्षात आली, हे सर्व तयार होत आहे. काय काय तयार करायचं आहे? सेल डिव्हिजन करायचं आहे, ॲसिड फॉर्मेशन करायचं आहे, स्पिंडल फॉर्मेशन करायचं आहे. सो हे सर्व फॉर्म होत आहे. दॅट मीन्स splitting it takes place in S phase of interphase of cell division. सेल डिव्हिजन होत असताना त्यांच्या S फेजमध्ये सेंट्रिओल हे काय होतात? स्प्लिट होतात. आणि स्प्लिट झाले की आपल्याला माहिती आहे त्यांच्यापासून हे अशा पद्धतीने फॉर्म व्हायला सुरुवात होताना दिसून येतं. हा झाला पार्ट आपला सेंट्रिओल्सचा, बेसल बॉडीचा. स्ट्रक्चरली कसे आहेत? ॲक्च्युली इंटरनल स्ट्रक्चर. ह्या दोघांमध्ये फरक काय? जर दोघांचं इंटरनल स्ट्रक्चर सेम असेल तर इथे थोडंसं आपण डिफरन्स घेतला आहे. And now our last part is centrosomes. Centrosomes. आता हे centrosomes काय असतात त्यांच्याबद्दल बोलूयात. पहिल्यांदा these centrosomes they are found near the nucleus. आपण इथे थोडीशी स्पेस करूया centrosomesला. Centrosomes. They are found near the nucleus. Centrosomes. And how they are get formed. आता हे centrosomes जे आहेत ते न्यूक्लियसच्या जवळ तर दिसतात, but they are always consisting a pair of centrioles. कशाने तयार होतात? They consisting pair of centrioles. म्हणजे सेंट्रोसोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स असले पाहिजेत आणि सेंट्रिओल्स इटसेल्फ पेअर फॉर्ममध्ये असतात. दे आर प्रेझेंट और दे आर पॅरल टू इच अदर. येस, दॅट इज ट्रू. यांची अरेंजमेंट अशीच आहे, एक व्हर्टिकल असेल तर एक हॉरिझॉन्टल फॉर्ममध्ये आहे. अँड दे आर गेट सराउंडेड विथ द अमॉर्फस सबस्टन्सेस. गेट सराउंडेड विथ अमॉर्फस स्ट्रक्चर. And these amorphous particles, not structure, particles, they are known as pericentriolar particles. हे समजतंय? बरं. नाव ह्यांचे जे सिलेंडर असतात म्हणजे कोणते? हे जे दोन दाखवलेत ना असे सिलेंड्रिकल शेपमध्ये. सो द सिलेंडर ऑफ सेंट्रिओल्स दे आर मेड अप ऑफ microtubules. In microtubules arrangement is 9+0. In that 9 is peripheral microtubules. That peripheral microtubules formed with the tubulin protein. Tubulin protein is dimeric nature. That means they are having alpha tubulin microfilament and beta tubulin microfilament. They are in the form of triplet. So मी इथे shortcut triplet लिहिते. हे ट्रिपलेट का? तर हे असे आलेत, राईट. नाव ट्रिपलेटमध्ये A inner, B outer, C outer most. A consisting 13 प्रोटोफिलामेंट. आता हे प्रोटोफिलामेंट म्हणजे काय, कसे आले, इथे आपण पाहिले सिलिया फ्लॅजिलाच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा आपण पाहिले होते. सो द टोटल थिंग कोणती पहा. सपोज हा एक सिलेंडर झाला.
इथे एक दुसरी सिलेंड्रिकल बॉडी झाली, म्हणजे हे दोन एकमेकांना परपेंडिक्युलर झाले. दे आर गेट सराउंडेड विथ द अमॉर्फस सबस्टन्स अँड दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम कळालेत, सेंट्रिओलच आहेत. सेंट्रिओलमध्ये दोन सिलेंडर होते, पण त्यांच्या अवतीभोवती हे असं आपल्याला पेरीसेंट्रिओलर पार्टिकल्स दिसतात, म्हणजे अमॉर्फस आहेत. आणि हे टुगेदर एकत्रित जे स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हटलं जातं इट इज पेरीसेंट्रिओलर पार्ट ऑर स्ट्रक्चर. आता क्वेश्चन असा आहे की प्रत्येक केसमध्ये इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये अरेंजमेंट कशी असते त्यांच्याबद्दल बोलूयात आणि कशाने तयार झाले आहेत ते. मी आता इथे थोडंसं शॉर्टकट वेमध्ये आपण ह्यांना कन्सिडर करूयात. इफ आय एम टॉकिंग अबाउट सिलिया, सिलिया इज हियर. इफ फ्लॅजेला, I have mentioned flagella over here. Then suppose our centrioles, and last one is basal granules or basal body. Now arrangement. Cilia. If cilia is there, arrangement is 9+2. Right. फ्लॅजेला असतील तरी अरेंजमेंट सुद्धा आपल्याला कशी दिसणार आहे 9+2. अरेंजमेंट नेहमी कशी असते 9 पेरिफेरल असते आणि 2 मात्र कशा असतात सेंट्रल फॉर्ममध्ये दिसून येतात. सो अगेन अरेंजमेंट इज 9+2. In case of centrioles, arrangement is 9+0. Again, in case of basal granules or basal bodies, they are having arrangement is 0. 9+0. So question याच्यावरती विचारला जातो. Arrangement seen in cilia and your options are 9+2, 9+1, 9+3, 9+0. So the arrangement is 9+2. कधी कधी क्वेश्चन येतो in the arrangement of cilia, that means 9+2, 9 indicates, it indicates the peripheral microtubules. They are formed with sheath and axoneme part. Axoneme part हाच काय पाहिला होता आपण मायक्रोट्युबलचा पार्ट पाहिला होता. And in case of this, they are get formed with the microtubules. That means they are formed with the help of, or axoneme term is get used in case of centrioles and basal bodies. That means sheath is absent. Sheath is absent. Axoneme part is. So in this way we have seen in today's lecture difference between centrioles and and basal bodies, and the last topic was centrosome. Let's have a quick recap. The difference between the centrioles and basal body. का difference पाहिला कारण दोन्हीही internally सेमच दिसतात. मग difference काय आहे तो दोन इंडिव्हिज्युअल का जर सेमच असेल इंटरनल स्ट्रक्चर सेम आहे तर एकच नाव दिलं गेलं पाहिजे. दॅट मीन्स दे आर हॅव्हिंग सिमिलॅरिटीज अलॉंग विथ द डिफरन्सेस. Means what? First, centrioles position wise they are perinuclear. Perinuclear, that means they are closer to the nucleus, near to the nucleus, right? In case of basal body, they are present below the plasma membrane. Plasma membrane च्या contact मध्ये. Number, they are 2 in number. 2 hollow tube असतात एकमेकांना perpendicular form मध्ये आहेत. In case of basal body, they are numerous. कारण ते कुठे प्रेझेंट आहेत सिलिया आणि फ्लॅजेलामध्ये. सो जेवढे नंबर ऑफ सिलिया असेल तेवढे नंबर ऑफ आपल्याला कोण दिसणार आहेत बेसल बॉडीज. साईज 0.3 to 0.5 मायक्रोमीटर इथे साईज जर कन्सिडर केली. बेसल बॉडीमध्ये मात्र ती जास्त होती 300 to 500 मायक्रोमीटर होते. दे हेल्प इन सेल डिव्हिजन, ॲस्ट्रो फॉर्मेशन, देन स्पिंडल फॉर्मेशन. इन केस ऑफ बेसल बॉडी they help or they further give rise to the cilia and flagella. काय बनवतात ते cilia किंवा flagella. मग cilia आणि flagellaच्या मूवमेंटसाठी हेल्प करतात. दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसल बॉडी. Occurrence, centrioles are present in animal cells, but one exception is there, which is mature mammalian RBCs. In case of basal bodies are present in all kind of ciliated or we can say the flagellated cell. For example, zoospore, euglena, which is having flagella. So that means basal bodies are present over there. Now, when we come to the internal structure of centrioles and basal body, their internal structure is near about same. They are get formed by the microtubules. The arrangement of that microtubules, it is 9+0. Where 9 is peripheral microtubule, 0 is central microtubule, which is totally absent.
This peripheral microtubules is made up of tubulin protein. It is dimeric nature, alpha and beta tubulin microtubule. ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये प्रोटोफिलामेंट अशा पद्धतीने. इंटरनल स्ट्रक्चर आपण इथे पाहिलं, नेमिंग पाहिलं त्यांचं, अँड देन त्याच्यानंतर आपण पाहिला होता सेंट्रोसोमचा पार्ट. सेंट्रोसोम दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस. फर्स्ट पॉईंट, दे फाउंड नियर द न्यूक्लियस. सेकंड, दे आर कन्सिस्टिंग द पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स. कशापासून तयार होतात ते? 2 सेंट्रिओल्स त्यांच्यामध्ये असतात. सो दे कन्सिस्टिंग द पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स, where centrioles they are perpendicular to each other. Further, these 2 centrioles is get surrounded with the amorphous substances. त्यांच्या अवतीभोवती असे काहीतरी सबस्टन्स दिसतात, त्यांना म्हटलं जातं पेरीसेंट्रिओलर पार्टिकल्स, and togetherly this structure is known as centrosome. Cylinder of that centrioles, they are triplet in nature, arrangement अशी आहे. आणि हा झाला आपला centrioles, centrosomes and basal body. In this way we have finished our first chapter. पण हा 5th chapter आहे cell structure and organization. In our next lecture we are going to take up with new lesson. Thank you.